Good morning, students. How are you? I hope all are good. Be safe. Let us enter the economics class. What we learned in the last lesson? We learned wants, law of diminishing marginal utility, law of consumer surplus, and law of demand. Law of diminishing marginal utility is that additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Law of consumer surplus, the excess of price which a person would be willing to pay rather than go without the thing over that actually does pay is the measure of consumer surplus. Law of demand. Law of demand is that when the price increases, demand decreases. When the price decreases, demand increases. Okay, I hope all you have understood. Now once again repeat to you the law of demand. When the price increases, demand decreases. When the price decreases, demand increases. Based on this law of demand, the nature of demand curve is slope downwards from left to right. So see the rough diagram. The demand curve slope downwards from left to right, isn't it? But so usually the curve slope downwards from left to right, but unusually sometimes the curve slope upwards. See this diagram, the demand curve slope upwards. அதாவது சில சமயங்களில் இந்த டிமாண்ட் கர்வ் வந்து மேல் நோக்கி செல்கின்றன ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். ஸோ திஸ் டயக்ராம் ஷோஸ் திஸ். when the price is P1, the price increase, quantity is Q1. When the price increases, demand also increases. விலை ஏறும்போது தேவையும் அதிகரிக்கிறது. நம்ம லாவில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? விலை ஏறும்போது தேவை குறையும் சொல்லலாம். பட் அன்யூஷுவலி சம்டைம்ஸ் விலை ஏறும்போது தேவையும் அதிகரிக்கும். அந்த சமயத்தில் த டிமாண்ட் கர்வ் ஸ்லோப் அப் டவுன்ஸ், ஸ்லோப் அப்வர்ட்ஸ். And so have a mind, unusually the demand curve slope upwards from left to right. This is called exception to the law of demand. அதாவது தேவை விதிவிலக்குன்னு சொல்கிறேன். இதுக்கு தான் பேர் என்னது? தேவை விதிவிலக்கு. ரீசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கர்வ். ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன? that is given paradox, Veblen effect, ignorance, speculative effect, fear of shortage. Now you have to know what is given paradox. Given paradox given by here for inferior goods. When the price of an inferior goods falls, the poor will buy less, vice versa. ஸோ தாழ்ந்த ரக பண்டங்களாகிய ராகி, சோளம் முதலியவற்றின் விலை குறையும் போது மக்கள் குறைவாகவே வாங்குகின்றனர். ஸோ திஸ் இஸ் exceptional demand. Veblen effect. This effect was given by Veblen. He mentioned the superior goods. Rich people buy certain goods even when the price is high because it gives social prestige to him. Veblen என்ன சொல்கிறாருன்னா, சில உயர்ந்த ரக பண்டங்கள் விலை ஏறும்போதும் பணக்காரர்கள் அதை வாங்குவார்கள் அவர்கள் பகட்டு நிலை காட்டுவதற்காக. அதாவது பணக்காரங்க எப்போவுமே நாங்கள் பணக்காரங்கன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக விலை உயர்ந்த பொருளையும் வாங்குவார்கள். தட் இஸ் கால்ட் வெப்லன் எஃபெக்ட். எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட். ஸோ இந்த சமயத்திலையும் தேவை விதியானது மேல் நோக்கி செல்கின்றன. இக்னோரன்ஸ் என்பது அறியாமை. தட் இஸ் கன்சூமர் திங்க் that the product is superior if the price is high. மக்களுடைய அறியாமை என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ப்ராடக்டோட விலை அதிகமாக இருக்கும்போது அது தரமான பொருள் நினைக்கிறாங்க. விலை அதிகமான பொருள் தரமான பொருள்ன்ற அறியாமையினால், அது மாதிரி நினைப்பதனால விலை உயரும்போதும் அப்பொருளை அதிகமாக வாங்குகின்றனர். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸப்ஷன் டு த டிமாண்ட். தென் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் எஃபெக்ட். வாட் டு மீன் பை ஸ்பெக்குலேட்டிவ் எஃபெக்ட்? If the price of the commodity is increasing, when the consumer will buy more of it because of the expectation that will increase still further. அதாவது ஒரு பொருளின் விலை அதிகரிக்கும் போது அவங்க அந்த பொருளை அதிகமாக வாங்குகிறாங்க.
at that time what they are thinking it will increase further, இன்னும் கூட அது விலை அதிகமாகும் என்ற யூக எண்ணத்தினால் அதிகமாக வாங்குகின்றனர். அதாவது ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாக இருக்கும்போது இன்னும் விலை அதிகமாக தான் போகும், நம்ம இப்போவே வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லி வாங்குறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெகுலேட்டிவ் எஃபெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ காஸ் ஃபார் த exception demand. Then fear of shortage. During the times of emergency or war, people may expect shortage of commodities and so they buy more. அதாவது நெருக்கடி காலங்களிலும் போர்க்காலங்களிலும் விலை அதிகரிக்கும் என்று எண்ணி அதிகமாக பொருளை வாங்குறாங்க. அது இது அதிகரிக்கும் என்று என்பது மட்டுமல்லாமல் அந்த பொருளானது பற்றாக்குறையாகிவிடும், கிடைக்காது என்று நினைப்பதனால் இந்த பயத்தினால் விலை அதிகமாக இருக்கும்போது வாங்குவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஃபியர் ஆஃப் ஷார்ட்டேஜ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ காசஸ் ஃபார் த எக்ஸெப்ஷன் demand. So that demand curve slope upwards. Understood all of you? Now we are going to see the extension and contraction of demand and shift in demand curve. Extension and contraction of demand. Extension தேவை விரிவாக்கம், contraction தேவை சுருக்கம். The changes in the quantity demanded for a commodity due to change in price alone are called extension and contraction demand. அதாவது விலை மாற்றம் மட்டுமே தேவை விரிவாக்கத்துக்கும் தேவை சுருக்கத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றன. இது இன்னொரு வகையில் சொல்லப்போனால் buying more at lower price and less at a higher price is known as extension and contraction of demand. Buying more at lower price, குறைவாக இருக்கும்போது அதிகமாக வாங்குவதற்கும், less at buying more at lower price and less at a higher price, அதாவது தேவை விலை குறைவாக இருக்கும்போது அதிகமாக வாங்குவதற்கும் அண்டு விலை அதிகமாக இருக்கும்போது குறைவாக வாங்குவதற்கும் காரணம் தேவை விரிவு தேவை சுருக்கம் எனப்படுகின்றன. So we can see this from this diagram. Here x-axis mentioned quantity, y-axis price. See the price level is, when the price level is OP2, quantity demanded OQ2. When the prices increases OP1, the demand decreases OQ1. That is contraction of demand. அதாவது தேவை சுருக்கம். விலை ஏறும்போது தேவை Q1ஆக குறைகிறது இல்லையா, Q2லேருந்து Q1ஆக குறைகிறது, அதுதான் தேவை சுருக்கம். When the price decreases to P3, the demand increases to OQ3. விலையானது P3ஆக குறையும் போது தேவையானது OQ3ஆக அதிகரிக்கிறது. That is called extension of demand. அதாவது தேவை விரிவாக்கம். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விலை குறையும் போது தேவை அதிகரிப்பது விரிவாக்கம் சொல்கிறோம். விலை குறையும் போது விலை அதிகரிக்கும் போது தேவை குறைவது தேவை சுருக்கம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ we can see the next shift in demand curve. The shift in demand curve occurs with a change in the values of variable other than its price. Shift in demand curve occurs with a change in the value of variable other than its price. விலை மாற்றம் மட்டுமில்லாமல் பிற காரணங்களால் தேவை மாறுபடுவது. See the first diagram. When the price is OP1, see here இங்கே price சேஞ்ச் ஆகாது. விலை P1ஆக இருக்கும்போது தேவை Q1ஆக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் கர்வ் இஸ் DD. ஸோ அப்போ இந்த டிமாண்ட் கர்வ் என்னவாக இருக்குது, டிடியாக இருக்குது. அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் ப்ரைஸ் சேமாக இருக்குது, பட் த டிமாண்ட் டிக்ரீசஸ். அதாவது தேவையானது Q1லேருந்து Q2 குறைகிறது. ஸோ இந்த டிமாண்ட் கர்வ் ஷிஃப்டட் டு T1. அதே மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் டயக்ராம் பாருங்கள். அந்த கர்வ்லேயும் அந்த டயக்ராம்லேயும் விலை சேமாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கர்வ் டிடி கீழே இருக்குது பாருங்கள். Q1ஆக இருக்கும்போது தேவை Q1ஆக இருக்கும்போது the demand curve, first demand curve DD. When the demand increases to OQ2, the demand curve shifted to DD. So this what is the reason for it? When the price is same, other things will change. At that time the demand increase ஆகிறதுனாலையும்
டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையும் டிமாண்ட் கர்வ் ஷிஃப்ட் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்ட் கர்வ். வாட் இஸ் த ரீசன்? இப்போ எப்போ உனக்கு வந்து விலை சேமாக இருந்து தேவை அதிகரிக்கும்னா ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் அந்த மாதிரி தேவை அதிகரிக்கும், அல்லது நம்ம டேஸ்ட் மாறும்போது, ப்ரெஃபரன்ஸ் மாறும்போது அந்த தேவையானது மாறுபடும். அதே மாதிரி கல்யாண மேரேஜ் சீசனில் கூட அந்த மாதிரி தேவையானது சேஞ்ச் பண்ண காரணமாக இருக்கிறது. அப்போது விலை சேமாக இருக்கும், டிமாண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இன் டிமாண்ட், த டிமாண்ட் கர்வ் ஷிஃப்டட் டு டவுன்வர்ட் அண்ட் ஆல்சோ அப்வர்ட். அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ? இப்போ ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்டுக்கு அவங்க புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Now we are going to see the elasticity of demand. What do you mean elasticity of demand? Elasticity of demand explains the rate of change in quantity of demand to a given change in price. நம்ம டிமாண்டில் என்ன பார்த்தோம்? When the demand increases, when the price increases, demand decreases. When the price decreases, demand increases பார்த்தோம் இல்லையா? விலை குறையும் போது தேவை அதிகரிக்கும், விலை அதிகரிக்கும் போது தேவை குறையும் பார்த்தோம். ஆனால் அந்த மாற்றமானது எந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்கல. பட் த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், எந்த விகிதத்தில் மாறுகிறது என்பதை எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. There are 4 types of elasticity of demand. They are price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand and advertising elasticity of demand. ஸோ விலை தேவை நிகழ்ச்சி, வருமான தேவை நிகழ்ச்சி, குறுக்கு தேவை நிகழ்ச்சி, விளம்பர தேவை நிகழ்ச்சி. நம்ம இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் விரிவாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம ரீகால் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம்? த இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் law of diminishing consumer surplus and law of demand, exception to the law of demand பார்த்தோம், அதை தேவை விதிவிலக்கு பார்த்தோம். அப்புறம் ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்டு கர்வ் பார்த்தோம், தேவை கோடு இடம்பெயர்வது பார்த்தோம். அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட். Now we can proceed with the question. Distinguish between extension and contraction of demand. Mention the reason for exceptional demand curve. What are the types of elasticity of demand? Draw the diagram for shift in demand curve. That's all, students. Bye. See you in next class.